এই আদমের কদম ধরে হাওয়া মা কেঁদে পড়ে, এই গজলটা বলবো। আমি একটা অন্য গজল নিয়ে উঠেছিলাম, একটা মা ফাতেমার ঘটনা আমার মায়েদের জন্য, একটা শিক্ষামূলক গজল, কিন্তু আমার ভাইরা বললো আদমের কদম ধরে, তো ওই গজলটা বলি। আদমের কদম ধরেটা, তারপরে আদমের কদম ধরে, তারপরে একটাই গ্রামকে নিয়ে নদিয়া পশ্চিম পাড়াকে নিয়ে একটি গজল বলে, তারপরে আমরা শহীদে কারবালা উর্দু একটা গজল বলবো, তারপর তোমাদের নিয়ে একটা বলবো নাকি? হ্যাঁ বলবো বলবো হ্যাঁ ঠিক আছে, বলবো যখন বলি। এখন ব্যাপার হলো উর্দু বলবো না বাংলা বলবো? উর্দু, আচ্ছা ঠিক আছে, কথা বলো তো। উর্দু বলবো, একটা বাংলা প্রথম বলে নি, তারপরে উর্দু বলবো, ঠিক আছে? আদমের কদম ধরে এটা বলে নি। হ্যাঁ তুমি কি খাচ্ছ? পান খাচ্ছ? তাহলে পাঁচ পাঁচ খাচ্ছে, সে আবার কি? পাঁচ পাঁচ, পাঁচ পাঁচটা কি? গুটকা, গুটকা নাকি? এ তো বলে এই মাল, ও এই মাল, আচ্ছা ঠিক আছে। এই মাল না পয় মাল? তুমি কি গজল বলবে আমার সাথে? ওইখান থেকেই বলো না, শুধু এরকম। উর্দুটা কি? উর্দুটা কি? কি 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 গজল? আচ্ছা আচ্ছা, তুমি গাইবে? আচ্ছা ঠিক আছে, ফিলিস্তিন, আচ্ছা ঠিক আছে, ও একটা উর্দু গাইবে, শুধু এসে ঠিক আছে, একটা ও বলবে, ওর শখটা, সবাই শখ পূরণ হবে, ওরটা কেন হবে না? তো শোনাবো। তার আগে আমার কমিটির তরফ থেকে আদমের কদম ধরে হাওয়া মা কেঁদে পড়ে, কন্দম খেয়েছি বলে দিল কোদা জুদা করে, এটা বলি। তো তার আগে এদের উর্দুটা বলে দিই, এরা উর্দু বাংলা, উর্দু বাংলা, হ্যাঁ বসে বসে বলো। চলো সবাই মিলে আমার সাথে সাথে একটু বলবে জোরে, ঠিক আছে? এই আবার কি, এটা নতুন নাকি? তখন যে এসেছিল ও না, এই এমন ওর ভাই, কি জ্বালা বলো তুমি, সব এক সে এক। তুই গাবি, মানা গাবে, গাবে খাবে, চলো এখন আমাদের সাথে সাথে বলতে হবে, ঠিক আছে? পুকারো ইয়া রাসূলুল্লাহ, মানে উর্দু তোমরা জানো তো তার মানে, হ্যাঁ উর্দু যে কজন বলেছে এত জোরে জোরে বলতে হবে, না হলে কিন্তু খুশি মারবা, ঠিক আছে? জোরে জোরে বলতে হবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব। আমরা যে গজলগুলো বলবো উর্দু সব চেনা জানা গজল বলবো, ঠিক আছে? চলো পুকারো ইয়া রাসূলুল্লাহ, পুকারো ইয়া রাসূল, এটা দেবো, এবারে বলো, পুকারো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, পুকারো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, পুকারো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद, अरे प्यार से बोलो, अरे ऊंचा बोलो, हाँ यूं ही करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे,
नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे। नामों से आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बे 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 क्या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 क्या रसूल अल्लाह। करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो, करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो। प्यारे आका के दीवानो हाथ में डाले हाथ चलो, करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो। प्यारे आका के दीवानो हाथ में डाले हाथ चलो। हुब्बे नबी में हर दिल में तुम जाके दीप जलाओ, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे। नामों से आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बे 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 क्या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 क्या रसूल अल्लाह। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वो ही मिलेंगे, मुझे ले चलो मदीना। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में। होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वही मिलेगी, ये दवा वही मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या नारे तकबीर। বাহ, এবার আদমের কদম ধরে তারপরে শহীদ কারবালা করব। লিখছে দেখুন, আদমের কদম ধরে হাওয়া মা কেঁদে পড়ে। বাপরে বলে এটা দেবে বলে দিলে না, কি বাবা সব চিয়ে ওই মোবাইলও না। হ্যাঁ ভালো লোক না, হ্যাঁ আমি গন্ডগোল তো দেখেই তো মনে হচ্ছে গন্ডগোল, গন্ডগোল করো না তো। হ্যাঁ হ্যাঁ সব পাবে না, তুমি নেবে। যদি আসতে হয়েছে, যদি আসতে হয়েছে কি না, ঠিক আছে ঠিক আছে না, চেন ঠিক আছে। এখন ব্যাপার হলো যদি আসতে বলেছো, জোরে বললে 10 টাকাটা দেবো, আর আসতে যদি বলেছো 20 টাকা ফেরত নেবো। তোমার আব্বার কাছে 20 টাকা নিয়ে আসবে, ঠিক আছে? জোরে বলতে হবে, সোজা হয় ওইদিকে, ওইদিকে তাকাও, হাতটা ছাড়ো, ঠিক হ্যাঁ, গলাটা ঠিক করো করো করো। পকেটে কি রে এইগুলো? মজা মজা তোর মা দিয়েছে পরের জন্য, তুই খুলে রেখেছিস। কি নাম তোমার? মাসুম বিল্লাহ। বিয়ে শাদী করেছো? তোর জন্য এটা মেয়ে তো জোরে বল। ও এখন বাচ্চা তো, অরিজিনাল বাচ্চা। আমি জানিনি বাচ্চা কি বড়।
জোরে বলো তাকবীর দাও, নারী তাকবীর। কি বললে? আল্লাহু আকবার। কিরকম এই আওয়াজে হয়নি? কমিটির ভাই যদি বলে হয়েছে আমি দিয়ে দেবো, যদি বলে না হয়নি তাহলে দেবো না। কি দাদা? হ্যাঁ ওই ফেরত দাও, হয়নি টাকা দেবে। তা আর একবার তাহলে সুযোগ দিই, গলা একদম ফাটিয়ে দিতে। সেই একটা জলসা শুনছিলাম আস্তে আস্তে গাড়িতে, বলছে এমন তকবির দিবি টুটি পেটে মরে যাবি বাপ, কালিমুল্লাহ জিহাদি বলে টুটি পেটে মরে যাবি। আর ওই কবরে ফারিস্তা যখন এসে ডাকবে বলে ওঠো না, হিসাব পত্র দাও, বলে কবরে উঠেই বলবি ওই সব মান রব্বুকা পব্বুকা জানিনি, আমি টুটি পেটে মরে গেছি, আল্লাহ বলতে গিয়ে মরে গেছি। ওই রকম ব্যাপার। জোরে বলো, জোরে বলো, নারী তাকবীর। না এই শোন, পুরো হয়নি, 8 টাকা নেবে, 2 টাকা ফেরত দিয়ে যাবে, 2 টাকা আমাকে ফেরত দিয়ে যাবে মনে করে, ঠিক আছে? চলো কি ওরা পাঁচ খাচ্ছে, আমাকে 2টো পাঁচ দিয়ে যাবি বাপ, ঠিক আছে? ওর বাবার বলে ইংলিশে বলে ওকে বাপরে বাপ। চলো আদমের কদম ধরে আদম আলাইহিস সালাম মা হাওয়াকে আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে পাঠালেন, বললেন সব করবে, গন্ধম খাবে না। কিন্তু জান্নাতের মধ্যে পিতা আদম মা হাওয়া জান্নাতে গন্ধম খাওয়ার কারণে তাদের জান্নাতে রাখলেন না। প্রথমে জান্নাতি পোশাকটা খুলে নেওয়া হলো। জান্নাতি পোশাকটা খুলে নেওয়ার পরে সেই দিন ওই গাছ, অনেক গাছের কাছে, জান্নাতি গাছের কাছে গেল, তারা কোনো গাছ পাতা দিতে যায়নি। ওই পেয়ারা গাছ একজনকে 3টে পাতা দিল, একজনকে 5টা পাতা দিল, একজনা এই মা হাওয়া 5টা পাতা এবং পিতা আদমকে 3টে পাতা দিল। আমরা কাফনের কাপড়ে লাগাই না 3 টুকরো 5 টুকরো, 3 টুকরো 5 টুকরো। তো তারপরে জান্নাত থেকে যখন দুনিয়ায় পাঠালো কোথায়? শ্রীলঙ্কায়। পিতা আদমকে মা হাওয়াকে জেদ্দায় তাদের মিলন হলো আরাফাতের ময়দানে। কি বলা করে কবি ছন্দের মাধ্যমে অতি মূল্যবান কথাই লিখছে। দেখো আদমের কদম ধরে হাওয়া মা কেঁদে পড়ে। গাইতে জানো আদমের কদম ধরে? আদমের কদম ধরে জানো? বলো 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 আদমের কদম ধরে, আদমের কদম ধরে বলো। তুই বোঝ বাবা, বোঝ। আদমের কদম ধরে হাওয়া মা কেঁদে পড়ে, আদমের কদম ধরে হাওয়া মা কেঁদে পড়ে। গন্ধম খেয়েছে বলে দিল খোদা জুদা করে। আদমের কদম ধরে গো তারা কি বলা করে কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে। দেখো মোরা দুজনাতে যখন ছিলাম জান্নাতে, মোরা দুজনাতে যখন ছিলাম জান্নাতে, শয়তান ধোঁকা দিয়ে বলে গন্ধম খেতে, শয়তান ধোঁকা দিয়ে বলে গন্ধম খেতে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে খেয়েছি ভুল করে গন্ধম খাবার পরে খোদার লানত পড়ে, গন্ধম খাবার পরে খোদার লানত পড়ে গো। জান্নাতি পোশাক কেড়ে ওই দুনিয়ায় দিল ছেড়ে, জান্নাতি পোশাক কেড়ে এড়ে দুনিয়ায় দিল ছেড়ে। দুজনকে দুই কিনারে, দুজনকে দুই কিনারে আদমের কদম ধরে গো। এই দুনিয়ায় পিতা আদম 300 বছর সিজদা করার পরে সিজদা থেকে উঠলেন, চিন্তা করলেন আরশে মহল্লায় যে নাম লেখা ছিল সেই নাম বলে আবার যখন সিজদা করে আল্লাহ ক্ষমা করে। যদি 300 বছর ক্ষমা করলেন না, কার এমন নাম লেখা ছিল, কি লেখা ছিল? কবি ছন্দের মাধ্যমে অতি মূল্যবান কথাই লিখছে। দেখো দেখো কার নাম লেখা খোদার পাশে, কার নাম লেখা চেয়ে দেখি ওই আরশে, কার নাম লেখা খোদার পাশে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরে মুহাম্মদ রাসূল জুড়ে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরে মুহাম্মদ রাসূল জুড়ে গো। দোয়া করি সে নাম ধরে, পিতা আদম বলছে আমি দোয়া করি সে নাম ধরে আবার সিজদায় পড়ে। দোয়া করি সে নাম ধরে আবার সিজদায় পড়ে। দিল খোদা ক্ষমা করে মুহাম্মদ নামের তরে আদমের কদম ধরে গো। আমরা
আমরা প্রত্যেক মানুষ এখানে যত মানুষ আছে, হিন্দু, ইহুদি, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, ইসাই, যত ধর্মের মানুষ না যেমন হোক মানুষ, আমরা মানুষ, প্রত্যেক মানুষের একটা জন্মদাতা বাপ মা আছে নাকি? আর বাপ মা না হলে আমরা দুনিয়াতে আসতে পারি না। আবার আমরা আস্তে আস্তে যখন বড় হই আমাদের আরেকটা করে বাপ মা বাড়ে। বড় হলে বাপ মা বাড়ে মানে আমরা যখন আস্তে আস্তে বড় হই, বিয়ের পরে একটা আব্বাজি আর আম্মাজি বেড়ে যায়। শ্বশুরকে আব্বাজি বলি, মা আর শাশুড়িকে আম্মাজি, কেউ আবার মম ড্যাড বলে। কেন বলতে হবে? স্ত্রী মানে বউর বাপ মাকে একটু সম্মান করে আদর করে বলবেন, তাহলে বউ ভালো থাকবে। আর যার বউ ভালো তার জীবন ভালো, দুনিয়া ভালো, এই সব কিছু ভালো। এই দুনিয়ায় আমাদের চারটে বাপ মা, একটা জন্মদাতা বাপ মা আর একটা শ্বশুর শাশুড়ি, চারটে করে আমাদের বাপ মা। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান আমাদের 6টা করে বাপ মা। এবার বলুন 6টা করে বাপ মা, একটা জন্মদাতা বাপ মা, একটা শ্বশুর শাশুড়ি, চারটে। আমরা পিতা আদমকে পিতা বলি, মা হাওয়াকে মা বলি। কিন্তু কেন তানারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন না, দুধ পান করিয়েছেন না, লালন পালন করেছেন না, তানাদের পিতা মাতা বলি কেন বলি? শেষ কথায় কবির মনের ফারিয়াদ লিখছে, দেখো দেখো বলছে আল্লাহ স্বয়ং ওই হাওয়া আদম, বলছে আল্লাহ স্বয়ং ওই হাওয়া আদম, তাদের মা বাপ ছিল না, তারাই মা বাপ প্রথম। তাদের মা বাপ ছিল না, তারাই মা বাপ প্রথম। আর মা বাপের স্নেহ মায়া পাইনি আদম হাওয়া, তারা খায়নি মায়ের দুধ, পাইনি বাপের ছায়া। তারা খায়নি মায়ের দুধ, পাইনি বাপের ছায়া। ছিল না বাপ মা তাদের, তাই তারা বাপ মা মোদের। ছিল না বাপ মা তাদের, তাই তারা বাপ মা মোদের। আদম হাওয়া থাকে সব বাপ মার ভিতরে, আদম হাওয়া থাকে সব বাপ মার ভিতরে গো। তানবীর কালাম ওরে তোর মা বাপের কদম ধরে, অধম হো যাই পা ওরে তোর মা বাপের কদম ধরে। চুমেলে তাজিম করে এ সুযোগ দিও না ছেড়ে, আদমের কদম ধরে গো। এবার প্রভু তুমি বলেছো, ঠিক আছে, এটা বলে শেষ করে দাও। আচ্ছা নদিয়া পশ্চিম পাড়া নূরের সাজে সেজেছে। কেন বললাম? এই যে চারিদিকে লাইটিং, মিনিচার কি বলে ওটা, ছুটকে ছুটকে লাইট, হ্যাঁ চুনি লাইট, টুনি লাইট, টুনি চুনি 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 লাইট, বাংলায় ছোট না, এই বাচ্চা নয় চোর বাচ্চা তো, হ্যাঁ বিশাল ব্যাপার। এই যে এই নূরের সাথে সাথে মানে খারাপ ভাবে না, নূর মানে আলো। তো এই চারিদিকে লাইটিং হতো না অন্য দিন, কিন্তু এই যে অনুষ্ঠানের জন্য আজকে চারিদিকে গম গম করছে, মানুষজন বসে আছে। আর না তো এই মাঠে কার আমার মা বোনেদের বলে 200 টাকা দিচ্ছি বসে থাকো এমনি সময় ফাঁকায়, কেউ বসবে না। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের জন্য তাই কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে। নদিয়া পশ্চিম পাড়া নূরের সাজে সেজেছে, নদিয়া পশ্চিম পাড়া নূরের সাজে সেজেছে। এতক্ষণ পরে